আটটা দেশে এই প্রোডাক্টের হিউম্যান ট্রায়ালও হয়েছে। Isn't that great? I think এটার জন্য জোরে হাততালি। In 8 different countries we have done this research of this product, cardiovascular disease এর উপরে। Thanks to Yardlabs and also thanks to Mr. Shantanu Roy Chaudhary, CMD of the company, and the director Dr. Shubhi Sarkar, তাদের হেল্প দিয়ে আজকে সারা পৃথিবীতে এত বড় আবিষ্কার লঞ্চ হতে চলছে। And yes, first যেখানে লঞ্চ হচ্ছে, that is none other than our city of joy, Kolkata। সেটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for none other than Dr. Asim Dutta Rai. Let's make some noise, everybody! Jore Hattali! And he's here to launch Hearty among all of you, and we all are honored and grateful to have him among us here today. Everybody, come on, now to join it. Let's clap, woo-hoo! Make some noise! Thank you so much. Well, sir, I feel really grateful to be standing here in front of you, and I got to host this show for you today. Thank you so much. But before we start, we would also like to call upon on stage to give away a felicitation. He was missing from here, and we would like to call him again. So we want you to felicitate them on behalf of our organization. Mr. Arun Kumar, President of Rotary Club, Bengal Zone. He's here among us. I'll request him to please come on stage. Can we please have you here? Can you please stage it, chole ashun? Sit down, please. And I'll also request Ranu Biswas Gupta, Commissioner of Income Tax, Kolkata, to please join us on stage for a small felicitation on behalf of Yardlabs. Audience, talia, 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 talia. Thank you. Oh. So I'll request Dr. Asim sir to kindly felicitate the two of them. Sir, একটু মাঝখানে চলে আসুন। আমি একটু দেবো, আমি শুনতে পাচ্ছি। একটু মিডলে চলে আসুন। Thank you so much, gentlemen. And Asim sir, the stage is all yours. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you, everyone. It's a great pleasure today. It seems like of my rebirth here, in my city, in my country, and it looks like, for me, the sounds looks like বাসায় ফেরা পাখির ডানার শব্দ. So I can say that today I will present a research which was over long due in the world arena. If you look at the disease profile of the world, still cardiovascular disease is #1 killer, and is much more in Indian subcontinent and Asia, even in China. The epidemiology suggests that cardiovascular death is increasing. Not only that, I should be talking in Bengali. Before era একটা percent of population তার উপর হচ্ছিল, mostly old people বা মিডল এজ পিপল বা যারা ইনঅ্যাক্টিভ লাইফ লিড করে অথবা
বাজে ডায়েট খায়, স্মোক করে, কিন্তু এটা কিন্তু এখন আর ওই জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি অনেক ইয়াঙ্গার পপুলেশন যারা হয়তো ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ ততটা নয়, কিন্তু অ্যাক্টিভ, অ্যাথলেটস, ফুটবলার, ক্রিকেটার, ইউ নেম ইট, এটা এখন সবার মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে। এটাকে আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ। তার কারণ হলো, সাডেন কেন বলা হচ্ছে, ওদের আগে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর ছিল না। এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ তার কতগুলো ট্র্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, হাই ব্লাড প্রেশার, হাই কোলেস্টেরল, স্ট্রেস এটসেট্রা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওগুলো নেই, কিন্তু তারা হঠাৎ করে এই শিকার হচ্ছে, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন আপনারা সবাই জানেন, এতে আমি বেশি সময় নেব না, হৃদযন্ত্র প্রতিটি মুহূর্তে ব্লাড সারা শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং ওরা আবার ফিরে আসছে সব নিউট্রিশন এগুলো দিয়ে। তো যখন হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যেটা বন্ধ হয়ে গেল, ব্লাড সলিড হলো, আমরা মারা গেলাম, মারা যায় আর কি ওভাবে। এবং ওটা যদি হার্টে হয় কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়, ব্রেনে হলে স্ট্রোক হয়। এখন কোশ্চেন হলো যে এটা কী করা যায়। এই যে ডিজিজটা হচ্ছে বা পেনাল্টিমেট যে মৃত্যুটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের জন্য বা স্ট্রোকের জন্য, এটা কিন্তু একদিনে হয় না, ওভারনাইট ব্যাপার নয়, এটা 10-12 ইয়ার্স একটা ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার। এবং আমরা দেখেছি কট-ডেথ বেবিস, যে সমস্ত বাচ্চারা পরে মারা যায়, আমরা কট-ডেথ বেবিস বলি, হঠাৎ করে মারা গেছে, এদের ওপেন করেও দেখা গেছে এদের মধ্যেও প্লাক অলরেডি হয়েছে। প্লাকটা হলো ন্যারো হয়ে, হার্টের যে সার্কুলেশন খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ ওটা যদি ব্লাড না যায়, নিউট্রিশন না যায়, হার্ট একটা পেইন হয় আমাদের এবং ওই টিস্যুগুলো মারা যায়, মায়োকার্ডিয়াম হয়, এবং ওটার জন্য আলটিমেটলি এটা হয়। এবং বাচ্চা যারা একদম মায়ের পেটের থেকে যা বেরিয়ে 2-4 দিন জগৎ দেখেছে, তাদেরও এই ব্যাপারটা হচ্ছে। ইটালিয়ান স্টাডি এটা বলছে। এখানে হয়তো হয়, কিন্তু এখানে হয়তো প্যাথোলজিক্যাল স্টাডি করা হয় না। কিন্তু প্রবলেমগুলো কী করা যায়, এই যাদের সিমটম অলরেডি হয়ে গেছে, পেইন হয়, ঘাম হয়, পেইন রেডিয়েট করে, হাই ব্লাড প্রেশার, কার্ডিওভাস্কুলার, আদার্স রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তারা একটা ওষুধপত্র খায়। যেমন ব্লাড প্রেশার বাড়লে ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য 2-3 রকম ওষুধ খায় যাতে ব্লাড প্রেশার মেনটেন থাকে। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, ব্লাড প্রেশার ওষুধ খেলেও অনেক সময় রেজিস্ট্যান্ট থাকে, ব্লাড প্রেশার কমানো যায় না, কারণ আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো ব্লাড প্রেশার হাই করে দেয়। সেগুলো আমি পরে আসবো, আমি যখন স্লাইডগুলো দেখাবো। আরেকটা হলো কোলেস্টেরল কমায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে আমেরিকান হার্ভার্ড স্টাডি এবং উকলা স্টাডি, কোলেস্টেরল যাদের নর্মাল আছে লোয়ার, তাদেরও কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হচ্ছে। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। তাহলে কি স্ট্যাটিন খাবো না, সেটা নিয়ে আমি উত্তর, মানে আমার কিছু রিসার্চ আছে এবং আমি বলবো আপনাদের। তাহলে আসল কালপিটটা কারা, কে এই আমাদের ওই দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ওই কার্ডিওভাস্কুলার ডেথের দিকে? আমরা যেটা চাই হেলদি এজিং। আমাদের যে ভ্যাসকুলার সিস্টেম আছে 60,000 মাইল, আমাদের পুরো ভ্যাসকুলার সিস্টেম, ওইখানে ব্লাড একটা টিস্যু, অফকোর্স এর মধ্যে নানা রকমের সেল আছে, ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের টিস্যুগুলো ওর থেকে নিউট্রিশন নিচ্ছে, অন্যান্য নিউট্রিয়েন্ট নিচ্ছে, গ্যাস নিচ্ছে, অক্সিজেন যেটা আমরা নিচ্ছি লাং থেকে, আবার ফেরত দিচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ওটা নিয়ে আসা হচ্ছে, কিছুটা কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরিন দিয়ে, আর বাকিটা আমরা এক্সিট করছি। দ্যাট ইজ দ্য সিস্টেম। এখন লাস্ট 10 ইয়ার্সে আরেকটা ব্যাপার বেরিয়েছে, অ্যাপার্ট ফ্রম পলিউশন, গাট ব্যাকটেরিয়া, যেটা আগের স্পিকার বলে গেলেন। এই গাট ব্যাকটেরিয়া আমাদের অনেক কিছু কন্ট্রোল করছে। এই গাট ব্যাকটেরিয়া আমরা মায়ের থেকে পাই, আমরা যখন জন্মাই নর্মালি, তখন আমরা যখন বেরিয়ে আসি 2 থেকে 3 ml একটা ফ্লুইড পাই, তার মধ্যে কয়েক বিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া থাকে। দিস ইজ আ ভেরি গুড ব্যাকটেরিয়া। পরে আসছি কেন ওটা হার্টের সাথে এত সম্পর্ক, হার্ট ক্যান্সার এইসবের জন্য। এখন এই যে লাস্ট 10 ইয়ার্সের যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিসকভারি, ওইটা হলো মায়ের প্রথম দান। ওটা আমাদের লালন করি, ওটা বাড়ে, কিন্তু সিজারিয়ান বেবিজরা ওটা পায় না, দে বিকাম হাইপার অ্যাক্টিভ, আরও অনেক রকম ডিজিজ হচ্ছে। আর আমরাও যারা প্রচুর পরিমাণে ওষুধ খাই, অ্যান্টিবায়োটিক খাই ছোটোবেলায়,
বা বড়োবেলায় ওটা নষ্ট করে দিচ্ছি এবং ওষুধেও নষ্ট হচ্ছে। তার জন্য অনেকে দেখবেন গ্যাস হচ্ছে, এই হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে, এগুলো ওষুধ খেলেই হবে। প্রত্যেকটা ওষুধের সাইড এফেক্ট আছে এবং যখন কোনো রোগ হয় আপনার দুবার রিকভারি করতে হয়, একটা হলো ওষুধ থেকে আর একটা হলো মেডিসিন যে কেমিক্যাল খাচ্ছেন তার থেকে। এবং সেই জন্য আমাদের যে ফাদার অফ মডার্ন মেডিসিন উনি বলেছিলেন যে দ্য ফার্স্ট ডিউটি অফ দ্য ফিজিশিয়ান ইজ টু ট্রেন অর টিচ পিপল নট টু টেক দ্য মেডিসিন। ক্যান আই হ্যাভ স্লাইড নাও? ওকে, নেই না, স্টিকার নেই, যাই হোক। এটা হলো আমাদের হসপিটাল এই নরওয়েতে, অসলো সিটিতে, রিক্ট হসপিটাল, এখানে কাজ করি। অস্ট্রেলিয়াতে, নরওয়েতে মেডিসিন ইজ ফ্রি, কারো কোনো পয়সা লাগে না, মানে সার্জারি হোক, হোক, যাই হোক, ফ্রি। এডুকেশন অলসো ফ্রি। এবং ওখানে গভর্নমেন্ট চায়, যেহেতু ট্যাক্স পেয়ার মানি যাবে, যে সবাই হেলদিলি এজিং করুক। You can escape death by being aging, all the time aging, then you are okay, you are not, dying. So it's very important, healthy aging. Healthy aging মানেটা কি? ব্লাড প্রেশার ঠিক থাকবে, হাঁটু ফাটু ব্যথা হবে না, কোলেস্টেরল ঠিক থাকবে, আই বোন এগুলো সব ঠিক থাকবে উইথ দ্য রেসপেক্ট টু দ্য এজ, এবং তাহলে আমরা হেলদি এজিং ওটাকে বলি। কিন্তু হেলদি এজিং তো এত সোজা ব্যাপার নয়। তার কারণ হলো আমরা একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকি। একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা খাই, ফুড এইসব, আরেকটা হলো এনভায়রনমেন্টাল যে পলিউশন, এয়ার, এসেট্রা আছে। এই যে আমাদের বডিতে যে খাই খাবার, এর মধ্যে প্রোটিন ফুড, এই প্রোটিন আছে, ফ্যাট আছে, ক্যালোরি দেয়, 64টা কেমিক্যাল মেটাল আয়ন দরকার বডি ঠিক রাখার জন্য, ভাইটামিনস, মিনারেলস। তারপরেও আরেকটা কথা আছে, আমাদের যে শরীরের আমাদের যে সেলগুলো আছে তার থেকে ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাস সেল অনেক বেশি, 1.4 ফোল্ড। অর্থাৎ আমরা কিন্তু অমানুষ, হাইব্রিড। তো আমাদের যত অ্যাক্টিভিটি, মেডিসিন, ফুড, তাদের কথা চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ ডেইলি 40 গ্রামস ফাইবার খেতে হবে, মানে রেজিস্ট্যান্ট কার্বোহাইড্রেট, যেটা ওই ইন্টেস্টাইন পাস করে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দেবে। ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো তখন করবে কি, মেটাবলাইজ করে নানা রকমের কম্পাউন্ড তৈরি করে, শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, নাইট্রিক অক্সাইড, ভাইটামিনস, ওইগুলো সারা শরীরকে টিউন করে। আপনার মুড, আপনার অ্যাজাইলিটি, ইভেন স্পোর্টসম্যানের যে বুস্টিং, ওটাও আজকাল মাইক্রোবায়োটা দিয়ে, ব্যাকটেরিয়াগুলো দিয়ে আমরা করছি আর কি, এটা মডার্ন রিসার্চ। এবং কিন্তু ওদের খাদ্য দরকার, খাদ্যটা হলো রেজিস্ট্যান্ট কার্বোহাইড্রেট, পলিস্যাকারাইড, ওইগুলো খুব দরকার। কিন্তু এখন খাদ্য কি হয়েছে, রিফাইন্ড ফুড, ওইগুলো আর নেই, তো ব্যাকটেরিয়াগুলো খাবার পায় না, সেই জন্য ওগুলো মরে গিয়ে বাজের ব্যাকটেরিয়াগুলো ঢোকে, ডিসবায়োসিস হচ্ছে, দে আর প্রডিউসিং আননেসেসারি কম্পাউন্ড, উইন্ড, গ্যাস, এগুলো তৈরি হচ্ছে। প্লাস আরেকটা ডেঞ্জারাস মলিকুল তৈরি করছে, আমি পরে আসছি, যেটা ইজিলি এনিবডিকে কিল করতে পারে, প্লেটলেট অ্যাক্টিভেট করে দিলেও কার্ডিয়াক প্রবলেম তৈরি করে, টিএমও বলে একটা কম্পাউন্ড আসছে। তো যাই হোক, তা আমি এখন আরম্ভ করছি। আমি জানি অনেকেই নন মেডিকেল স্টাফ আছে, সেই জন্য আমি এটা দিলাম যে হোয়াট ইজ ব্লাড, কারণ ব্লাড নিয়েই কথা বলবো। ব্লাডের মধ্যে মোস্টলি আছে হোয়াইট ব্লাড সেল, রেড ব্লাড সেলের কাজ অন্যরকম। হোয়াইট ব্লাড সেল হচ্ছে ফাইট করছে, যদি ইনফেকশন আছে ওরা আসবে, ওরা প্রথমে এটাকে ফেস করবে, এবং ওটা ডিপেন্ড করছে, যদি ইনফেকশন হয় তাহলে ওদের নাম্বার বেড়ে যায়, ডাক্তারবাবুরা সেটা নাম্বারটা দেখেন। আর রেড ব্লাড সেল আয়রন আছে, হিমোগ্লোবিন আছে, অক্সিজেন নেবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে আসবে। 3 মাসের বয়স, 3 মাস হচ্ছে লাইফ টাইম। কিন্তু আজকে আমি প্লেটলেট নিয়ে কথা বলবো। এই 250 to 400,000 প্লেটলেট আমাদের সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দে আর দ্য রিকনাসেন্স ফ্লাইট। ওরা দেখছে আমাদের যে 60,000 মাইল ভেসেল নেটওয়ার্ক আছে, ওইটা ইনটেক্ট আছে কিনা, এবং যদি ওরা দেখে ইনটেক্ট নেই, তখনই ওরা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। এটা নেচার করেছে এই কারণেই, যাতে আমাদের এই যে 5 লিটার ব্লাড আছে বডিতে, ওটা যাতে না বেরিয়ে যায়। ওটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা মরা ছাড়া কোনো গতি নেই, ভলুমিনাস শক। অর্থাৎ ব্লাড লুজ হওয়া মানে হলো হার্ট আস্তে আস্তে পাম্প করতে করতে কলাপস করে যাবে। সেই জন্য নিচে নানাভাবে এই প্লেটলেটগুলোকে রেখে দিয়েছে, যারা এই কাজটা করে, সিল করে দেয় ভেসেলতে। এবং ডেঙ্গু এবং অন্যান্য যে সময়ে ভাইরাল ইনফেকশন, ইনক্লুডিং কোভিড ভাইরাস, এই প্লেটলেট নাম্বার একদম ক্রিটিক্যালি কমে যায়। দ্যাট ইজ এ বিগ ডেঞ্জার। ইন্টারনাল ব্লিডিং হয় এবং নানা রকম সমস্যা হয়। যাই হোক, আরও অনেক কিছু আছে, আমি যাচ্ছি না, আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি।
এখন যেটা বললাম, প্লেটলেটের মেইন কাজ হলো আমাদের যে ব্লাড ভেসেল ইনজুরি যদি হয় তাহলে ওরা এগ্রিগেট করবে, করে এই জায়গাটা সিল করবে উইথ দ্য হেল্প অফ আদার পাথওয়ে। আমি ওখানে যাচ্ছি না, নিউরাল পাথওয়ে, টিস্যু কন্ট্যাক্ট টিস্যু ফ্যাক্টর পাথওয়ে, ওইগুলো এসে একটা প্লাগ তৈরি করবে। প্লাগ হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে প্লাগ, নট প্লাগ, যেটা আমি পরে আসবো। এই প্লাগটা হলে ভেসেলটা সিল হয়ে গেল, তারপরে আবার ব্লাড ফ্লো আরম্ভ হলো। দ্যাট ইজ হিমোস্ট্যাসিস, দ্যাটস হাউ উই সার্ভাইভ। এই প্রপার্টিটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্লেটলেটের, রেডি টু অ্যাক্ট, রেডি টু এগ্রিগেট। কিন্তু আপনি যদি ডেইলি অ্যাসপিরিন খান তাহলে প্লেটলেটের প্রপার্টি থাকে না, তাহলে কিন্তু ডেঞ্জার অফ ইন্টারনাল ব্লিডিং এসেট্রা। কিন্তু যারা হার্টের পেশেন্ট, যাদের পেসমেকার অথবা বাইপাস হয়েছে, তাদেরকেই অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় টু সেভ দেয়ার লাইফ। কিন্তু অ্যাট দ্য কস্ট আছে। কস্টটা কি? সবসময় উইং ফর্মেশন করবে, তারপরে স্লিপ ডিসঅর্ডার হবে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস বন্ধ হয়, কিন্তু এছাড়া কোনো ওষুধ নেই। অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডেগ্রল বা ইকোস্প্রিন করা হয় প্রোটেকশন দিয়ে, যাতে বুকে কম জ্বালা করে। বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট ইজ, এর কোনো রাস্তা নেই। তো এইটা হলো স্টেবল প্লাগ তৈরি করার কথা, মানে যখন কেটে যাবে তারপরে আবার প্লাগটা ডিজলভ হয়ে গেল, তারপর ব্লাড ফ্লো আরম্ভ হয়ে গেল। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। কামিং টু হার্ট ডিজিজ। হার্ট ডিজিজের মেইন কারণ কিন্তু এখনও জানা যায়নি। আমরা যেটা করি, ট্র্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টর ধরে ট্রিটমেন্ট করি, কোলেস্টেরল কমাই, ব্লাড প্রেশার কমাই, এগুলো কমাই, কারণ এরা হলো ট্র্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টর। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের কার্ডিয়াক অ্যাটাক হওয়ার চান্স অনেক বেশি, কারণ ওই সুগার থাকার জন্য ব্লাড হচ্ছে থিক্সোট্রপিক ফ্লুইড, তার ভেলোসিটি কমে যায়। তো এইগুলো ওই টিস্যুর ওখানে যে ভেসেল নেটওয়ার্ক আছে ওখানে ডিপোজিট পড়ে ওই ব্লাড সেলগুলো, তখন ওই জায়গাটা পাম্প তৈরি হয়, প্লাগ তৈরি হয়। মোস্ট অফ দ্য ডায়াবেটিক পেশেন্ট উইল হ্যাভ এ কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, ইজ এ বিগ প্রবলেম। আর 50% কিন্তু আননোন, এখনও আমরা জানি না। কিছু জানি, যেটা আজকে বলবো, এই আননোন। এত সব ট্রিটমেন্ট করা যে মেল জেন্ডারের জন্য হয়, এটা কিন্তু এখন ট্রু নয়। মেয়েদেরও একই রকম ভিকটিম কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে, বরং বেশি এখন, কারণ মেয়েদের পেইনটা অন্যরকম হয়। ছেলেদের পেইনটা যেমন এখান থেকে আরম্ভ হলো, রেডিয়েট হলো, ঘামলো, এই করলো, মেয়েদের এভাবে হয় না। সেই জন্য হাসপাতালে মেয়েরা যখন এমার্জেন্সি যায়, অনেক অন্যায় নয়, মানে ব্যবহারটা ভালো হয়নি, কারণ বুঝতে পারেনি ডাক্তার এদের সত্যিই অ্যাটাক হয়েছে কি না। কিন্তু এখন আমরা জানি যে কি করতে হবে এবং ওটা করা যায়। এবং মেল ফিমেল এখন প্রায় সবাই ভিকটিম ওই কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে। আরেকটা হলো এই আননোন ফ্যাক্টরগুলো কি, ওগুলো জানতে হবে। তো যাওয়া যাক পরের স্লাইডে। আচ্ছা, এখানে যে সবুজের মধ্যে আছে ওগুলো হলো মডিফাই করা যায়, আমরা নিজেদেরকে মডিফাই করতে পারি, করে কার্ডিওভাস্কুলার ট্র্যাডিশনাল যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে ওগুলো কমাতে পারি। আর এই দিকে যেগুলো আছে ব্লু, এগুলোতে কিছু করার নেই। এজিং হলে ওই ভ্যাসেলগুলো আর কি একটু কনস্ট্রিক্টেড হয়, বয়স হলে যা হয়। এমনি রাবার টিভি দেখছি আমাদের বাইরে পড়ে থাকলে, দে আর নট দ্য সেম অ্যাজ ইট ওয়াজ বিফোর। সো এগুলো হয়, এজ বয়স হলে রিঙ্কলিং হয়। অনেক সময় এমনিতে ক্লট কিছু নেই, কিন্তু ওই আর্টারিটা রিঙ্কলড হয়ে গেছে, ব্লাড ফ্লো ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন। জেন্ডার, এখন মেল ফিমেল জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি থাকে, যাদের ফ্যাক্টর 5 লাইডেন বা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরের প্রবলেম আছে, তাদের ব্লিডিংও হতে পারে, আবার হতে পারে হাই ব্লাড প্রেশার। আর এই যে সবুজগুলো আছে, হাই ব্লাড প্রেশার, হাই কোলেস্টেরল, ওবিসিটি, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, ডায়াবেটিস, স্মোকিং, এগুলো আমাদের হাতে। আমরা এগুলোকে মডিফাই করতে পারি, করলে ট্র্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমরা অনেক কমাতে পারি এবং কার্ডিওভাস্কুলার হেলথ ভালো করতে পারি। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। নেক্সট স্লাইড। এই যে একটা স্লাইড দেখছেন, এটা হলো ফ্লেমিংহাম স্টাডি স্লাইড। এতে বলা হয়েছে, এটা 5000 লোক স্টাডি করা হয়েছে থ্রু আউট দ্য ইউরোপ। এখানে দেখানো হচ্ছে যে এই টোটাল সেরাম কোলেস্টেরল 150 থেকে 400-র মধ্যে মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। কিন্তু দেখুন, যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ওই যে এই অরেঞ্জ কার্ভ, আর যাদের হয়নি, কোলেস্টেরল ইজ সেম। কোলেস্টেরল ইজ নট দ্য অনলি রিস্ক ফ্যাক্টর। এবং আপনি যদি গ্রিসে যান, দেখবেন মেডিটেরিয়ান ডায়েট যারা খায় তাদের সব কিছু আছে, স্মোক করছে, ওদের হার্ট অ্যাটাক হয় না সেরকম। কিন্তু এটা ইন্ডিয়ানদের হলে একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। এই যে উপরে দুটো লেখা আছে, মোস্ট হার্ট অ্যাটাক পেশেন্টস কোলেস্টেরল লেভেল ডিড নট ইন্ডিকেট কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টর, যেটাকে আমরা সাডেন ডেথ বলি ফর অ্যাথলেটস এবং যাদের
অনেক ইয়াং ডাক্তাররাও মারা যায়, কলকাতায় মারা যাচ্ছে, বিকজ ওরা সাডেন বলা হচ্ছে এই কারণেই ওদের কোনো প্রি রিস্ক ফ্যাক্টর নোটিফাই করা যায়নি, মরার পরেও দেখা যায়নি যে তাদের প্লাক বা কিছু একটা আছে সেরকম। আর তারপরে হাফ অফ দ্য পেশেন্ট, এটা হলো হার্ভার্ড স্টাডি পাবলিশ হয়েছে, যে হাফ অফ দ্য পেশেন্ট ওদের আইডিয়াল কোলেস্টেরল রাখা হয়েছে, তাই এলডিএল কোলেস্টেরল, এইচডিএল কোলেস্টেরল, টোটাল কোলেস্টেরল এই সব সেম, কিন্তু এদের মানে ওই দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না, প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না ওদের হার্ট ডিজিজ হবে। তাহলে ব্যাপারটা কি? এখানে দেখাচ্ছে যে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয়েছে, এদের হয়নি কোলেস্টেরল লেভেল অলমোস্ট সেম 80% লোকের। আবার ওখানে দেখে আমেরিকান স্টাডি, একটা উকলা আর একটা হলো হার্ভার্ড স্টাডি এবং লট অফ স্টাডি, দে আর শোয়িং দ্য কোলেস্টেরল লেভেল ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট ইট ইজ নট দ্য অনলি রিস্ক ফ্যাক্টর, সেটা আমি বলতে চাইছি। নেক্সট স্লাইড। এখানেই আমার স্টোরি। প্লেটলেটের আরেকটা নাম ছিল থ্রম্বোসাইট। আগের দিনে ওই থ্রম্বোসিস বলা হয় হার্ট অ্যাটাককে, কারণ প্লেটলেট ইজ ইনভলভ। প্লেটলেট যদি ইনঅ্যাক্টিভ থাকে তাহলে থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স নেই, সেই জন্য অ্যাসপিরিন, ইকোস্পিরিন দেওয়া হয়। এটাকে বলা হয় ব্লাড থিনার। ব্লাড থিনার ইজ নট এ সাইন্টিফিক নেম। ওটা কি করছে, খাওয়ার পরে ওই প্লেটলেটটাকে এগ্রিগেট করতে দিচ্ছে না। আমি আগে দেখালাম যে প্লেটলেট যদি অ্যাক্টিভ বা এগ্রিগেট না হয় তাহলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু যে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ অ্যাসপিরিন যেটা ইউজ করা হয়, only it works on 70% people, other 30% people এটা কাজই করে না। থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড যে কোনো রেসের লোক আমরা দেখেছি যে অ্যাসপিরিনে, এই যে অডিয়েন্স আছে তার 30%-এ অ্যাসপিরিন দিলেও প্লেটলেট এগ্রিগেট করবে, সেটা একটা ব্যাপার আছে। তো অবভিয়াসলি কিন্তু এর ইম্পর্টেন্স আছে। এটার প্রথমে আমরা কি করে জানি, ক্যান ইউ প্রসিড ফার্দার? এই যে প্লাক যেটা হয় এর মধ্যে ফ্যাটি সাবস্টেন্স থাকে, কোলেস্টেরল থাকে, প্লেটলেট থাকে, ইমিউন সেলস থাকে, সেটা একটা প্রুফ যে ওটা ইনভলভ হতে পারে প্রথম যখন আমরা স্টাডি আরম্ভ করলাম। আরেকটা হলো এই যে কার্ডিয়াক পেশেন্ট যারা হসপিটালাইজ হচ্ছে তাহলে সবাই প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটেড এবং ওরা কন্ট্রিবিউট করছে হার্ট ডিজিজে বিভিন্নভাবে। আর দেখা গেছে যারা প্লেটলেটকে যদি মডিফাই করে রাখা হয় তাহলে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে না। তার জন্যই যে কোনো পেশেন্ট, হার্ট পেশেন্ট যাদের স্টেন্ট আছে বা যাদের বাইপাস আছে তাদেরকে তিন রকমের ওষুধ দেওয়া হতে পারে। দুটো ব্লাড প্রেশারের ওষুধ যাতে ব্লাড প্রেশারটা নর্মাল থাকে, এগুলো ঠিক এরর অ্যান্ড ট্রায়াল, ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি মেডিসিনস বাই সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট। দেওয়া হলো ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য, আর তারপরে দেওয়া হলো যদি কোলেস্ট্রল থাকে কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য, কিন্তু ইনভ্যারিয়েবলি একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ থাকবে, অ্যাসপিরিন বা অ্যাসপিরিন ক্লোপিডেগ্লোর কম্বিনেশন। কিন্তু ওটাকে ফলো আপ করা হয় না, যে ওই পেশেন্টটাকে এতগুলো দেওয়া হলো, ব্লাড প্রেশার কমছে কিনা সেটা দেখে কিন্তু ডাক্তার, আবার কোলেস্টেরল কমছে কিনা ব্লাডে সেটা মাপা হয়, কিন্তু প্লেটলেটের অ্যাক্টিভিটি কমেছে কিনা, হাইপার অ্যাক্টিভিটি, ওটা কিন্তু এদেশে মাপা হয় না। এবং 30% লোকের, ইটালিয়ান স্টাডি, আমাদের স্টাডি আছে, থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা ব্লাড নিয়ে দেখেছি যে প্লেটলেট ইজ হাইপার অ্যাক্টিভ, রেজিস্ট্যান্ট। কিন্তু এই পেশেন্টকে ফলো আপ করা উচিত যে প্লেটলেট সত্যি অ্যাক্টিভ কিনা, মানে ওই ওষুধ খাওয়ার জন্য কমেছে কিনা। আমরা জানি 30% কমে না, তার মানে ওরা সবসময় একটা রিস্কের মধ্যে রয়েছে, বিকজ প্লেটলেট ইজ হাইপার অ্যাক্টিভ ওই পেশেন্টে। এটা কিন্তু এই ট্রিটমেন্টে চেঞ্জ করার সময় এসছে। নেক্সট স্লাইড। এখন ব্লাড ফ্লোটা কেন ইম্পর্টেন্ট? ব্লাড আপনারা সব যারা জানেন তারা জানেন যেটা আর্টারি দিয়ে ব্লাড পাম্প করে পাঠানো হয় আর ভেইন দিয়ে ফিরে আসে 60,000 মাইল, এবং ওরা জয়েন্ট করে ওই ক্যাপিলারি দিয়ে দুটো ইয়ের মধ্যে। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হলো যে এই যে যাত্রা, এই যে স্টোরি অফ ব্লাড, এটা কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ডিজিজ বলে দেয়, সেই জন্য আমরা ব্লাড টেস্ট করি আর কি। সব বিভিন্ন টিস্যুতে যাচ্ছে, তাদের ওয়েস্ট প্রোডাক্ট নিয়ে আসে, কারো প্রোস্টেট ক্যান্সার হলে পিএসএ মাপো, লিভার খারাপ হচ্ছে কিনা অ্যালবুমিন মাপো, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ মাপো, ব্লাড সেলের বেড়েছে কিনা, ইনফেকশন হয়েছে হোয়াইট ব্লাড সেল মাপো, ডেঙ্গির জন্য বা ইয়ের জন্য অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি মাপো, সব ব্লাডের মধ্যে। কিন্তু স্টিল ব্লাড ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুইলিব্রিয়াম, ওটা সব বলে না। আর এই যে এইদিকে হলো আর্টারি,
ওর দিকে হলো ভেইন। আর্টারি যেদিক থেকে ব্লাড এই আমরা পাম্প করে পাঠাচ্ছি, এর আর্কিটেকচার ইজ টাফ, কারণ এটাতে প্রেশার আছে, আর ব্লাড যখন ফিরে আসছে ভেইন দিয়ে ফিরে আসছে, সেটাই খুব পাতলা এবং তা ইজিলি ব্লাড আনা যায়, সেজন্য ভেনি পাংচার বলা হয় আর কি। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হলো এদের মধ্যে কানেকশন করছে ক্যাপিলারিগুলো, এই যে এইটা দিয়ে যাচ্ছে ব্লাড, তারপর এটা দিয়ে যে ব্লু দেখানো হচ্ছে ফিরে আসছে টু দ্য লাং, আবার অক্সিজেন নিয়ে আবার লাল করে আমরা পাঠাচ্ছি আর কি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ, নেক্সট স্লাইড। কিন্তু ব্লাড যখন ফ্লো করছে, ট্রিলিয়ন্স অফ সেল ফ্লো করছে টাইট সিচুয়েশনে, এই যে ভ্যাসকুলার যে নেটওয়ার্ক, এটা কিন্তু হেভি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার, এখানে মিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ সেল রয়েছে, রেড ব্লাডস আছে, হোয়াইট ব্লাড সেল আছে, প্লেটলেট আছে, নানা রকমের প্রোটিন আছে, সাইটোকাইন আছে, ইট ক্যান হ্যাভ সাম প্যাথোজেন, তারপরে অক্সিজেন আছে ইয়ের সাথে, কিছু অক্সিজেন ডিজলভ হয় ব্লাডে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সো ইটস এ ম্যাস। এবং ওইটার জন্য এই যে আমাদের ড্রেন সিস্টেম, যে এই 60,000 মাইলস, এটা ক্লিন এবং পেটেন্ট থাকতে হবে যাতে ব্লাড ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু ভেইনে এত আথেরোস্ক্লেরোটিক প্ল্যাক হয় না, মোস্টলি আর্টারিতে, এবং এটা হার্টে বেশি হয়, তার কারণ ওখানে প্রচুর এনার্জি দরকার এবং পুশ করে, এবং সেই জন্য ওটা যদি আস্তে আস্তে ব্লক হয়ে যায় দেন ইউ হ্যাভ এ বিগ প্রবলেম। কিন্তু এই যে আর্কিটেকচার এবং যে ব্লাড ফ্লো, ইট ইজ গভর্ন বাই থিক্সোট্রপিক লতে আর কি, অর্থাৎ এখানে যদি প্লেটলেট স্টিকি হয়ে যায়, হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, কিন্তু ইজ নট এনাফ কার্ডিয়াক ডিজিজে, তখন কিন্তু এতে ফ্লো কমে যাবে, ব্লাড ফ্লো। আর ব্লাড ফ্লো কমলে আমরা কুল ফিল করব, ঠান্ডা লাগবে, মাথায় অক্সিজেন কম যাবে, কগনিশন প্রবলেম হবে, তারপরে ইয়ে হবে, তো ওই মাইক্রোসার্কুলেশন ডায়াবেটিসের প্রবলেম হবে, ব্লাড যাচ্ছে না। এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো সব নির্ভর করছে আমাদের পুরো নেটওয়ার্কটা কতটুকু ভালো, ক্লিন ডেলিভারি সিস্টেম বা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। নেক্সট স্লাইড। এখন পুরো প্লেটলেটে আসি। প্লেটলেট আমি বলেছি বিলিয়ন্স অফ প্লেটলেট, এরা আমাদের সারা ভাস্কুলার সিস্টেমে ঘুরে বেড়ায়। এদের কাজ হলো রিকনাসেন্স ফ্লাইট। এরা দেখে যে কোনো জায়গায় টিস্যু যদি ব্রেকেজ হয় বা কেটে যায়, তাহলে ওরা ওখানে এসে সিল করে দেয়, ওটাই ওদের কাজ। কিন্তু ওইটা যদি বাজে যায়, মানে অসময়ে অন্য জায়গায় করে, ব্রেনে করলে স্ট্রোক, হার্টে করলে কার্ডিয়াক ইভেন্ট। এই যে দেখাচ্ছে, এই যে এটা হলো একটা এন্ডোথেলিয়াম সারফেস একটা ব্লাড ভেসেলের, এখানে স্মুথ মাসেলসের কোলাজেন আছে, প্লেটলেট ফাইব্রিন সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো প্রবলেম নেই। বাইচান্স যদি আমি কেটে ফেলি আমার হাত বা কিছু ভেসেল, তখন এরা রিঅ্যাক্টিভেট হয়, ওই সব একসাথে জড়ো হয় এবং ওটা বন্ধ করার চেষ্টা করে, নাহলে আমি বাঁচবো না তো। এবং তারপরে যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আবার ওটা স্লাপ টাপ করে দেয়, ডিজলভ করে দেয়। দিস ইজ হিমোস্টেসিস। ওটার জন্য আমরা বেঁচে আছি, এবং নেচার এটা করার জন্য নানা রকম রিডান্ডেন্ট পাথওয়ে করেছে, যাতে এগ্রিগেশন সবসময় হয়। অর্থাৎ আমাদের টেন্ডেন্সি থাকবে এগ্রিগেশনের জন্য ওই প্লেটলেটে, কিন্তু এটা যদি অসময়ে অজায়গায় হয়, সেটা হলো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ বা ব্রেন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন এই প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ হয়। হাইপার অ্যাক্টিভ মানে কি, প্লেটলেট ইজিলি এগ্রিগেট করছে বা স্টিকি সারফেস হয়ে গেছে, বিকজ ইনঅ্যাক্টিভ পিপল, আমরা যদি অনেকক্ষণ বসে থাকি, আপনারা যদি ওভারঅল ফ্লাইট নেন 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা, দ্যার ইজ এ ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস হয়, প্লেটলেট ইজ ইনভলভ। অনেকক্ষণ বসে থাকলে সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, তারপরে ব্যাড ডায়েট, হাই ফ্যাট ডায়েট, স্মোক, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যাদের আছে, ডায়াবেটিস আছে, এদের সবারই প্লেটলেট অ্যাক্টিভ হয়। এবং স্মোকিংয়ে তো হয়ই, মাইক্রো এগ্রিগেট করে ঘুরে বেড়ায়। তারপরে কি হয় আমি বলছি। আর এটার বিভিন্ন ডায়েট আছে, যদি আপনি ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড খান তাহলে কম হবে, কিন্তু ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা লাস্ট 60 ইয়ার্সে কী হয়েছে, আমাদের ওই প্যাথোলজি করে দেখা গেল কোলেস্টেরল হাই, তখন সবাই বললো তাহলে কোলেস্টেরল কমাও। কোলেস্টেরল কী করে কমাবে, তখন বললো স্যাচুরেটেড ফ্যাট কমিয়ে দাও, ওমেগা 6 বাড়িয়ে দাও। এখন ইন্ডিয়াতে যে অবস্থা, ওমেগা 6 হিউজ অ্যামাউন্ট বেড়ে গেছে, এবং ওমেগা 6-এর এন্ড প্রোডাক্ট হলো অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। ইট ইজ এ 24/6 N-6 ফ্যাটে। এটা হলো মেমব্রেনে থাকে,
যখনই সেল অ্যাক্টিভেট হয়, ভাইরাল ইনফেকশন করলে, অ্যালার্জি হলে, হার্ট অ্যাটাক হলে এই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড রিলিজ হয়। রিলিজ হলে ওরা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি করে, নানা রকম লিকোট্রাইন তৈরি করে, এইসব তৈরি করে। এটা এখন বন্ধ করার জন্য উই আর স্পেন্ডিং মানি অ্যান্ড ড্রাগ, দ্যাট ইজ মোস্টলি অ্যাসপিরিন, প্যারাসিটামল হেডেকের জন্য, হার্ট অ্যাটাক বা ওইসবের জন্য অ্যাসপিরিন দিচ্ছি। বিকজ এই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড গত 60 বছরে এই কোলেস্টেরলকে কারেকশন করতে গিয়ে আমাদের বডিতে হিউজ অ্যামাউন্ট বেড়ে গেছে। কিন্তু তার অল্টারনেটিভ হচ্ছে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা আগে ছিল 1:5 or 10, এখন এটা 1:30 হয়ে গেছে। এখন দুটো মাত্র কান্ট্রি, একটা নরওয়ে, বিকজ ফিশ সি ফুড অনেক আছে, আর জাপানে ওরা মেনটেন করে। অর্থাৎ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড যেরকম 50-60 বছর আগে ছিল এখনও তাই আছে। তাহলে কম ওই অ্যালার্জেন যদি অ্যাটাক করে, লিকোট্রাইন কম তৈরি হবে, আমাদের এই স্টিরয়েড নিতে হবে না। স্টিরয়েডের কাজটা কি? এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে সোল্ড ড্রাগ আনপ্রেসক্রিপশন হচ্ছে অ্যাসপিরিন, এই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থাকার জন্য। অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয়, অথবা স্টিরয়েড দাও, স্টিরয়েড দিলে অ্যারাকিডোনিক রিলিজ হবে না, তো মেমব্রেনে থাকবে, ফসফোলাইপেজ ইনহিবিটর। তো ওইটা দিয়ে দুটো ফায়ার ফাইটার অ্যাপ্রোচ ট্রিট করা হয়, কিন্তু ভালো হয়। কিন্তু অ্যাসপিরিন দিলে হয় কি, আমাদের গাটেও প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন দরকার প্রোটেকশন থাকার জন্য, ওটাও নয়, সেই জন্য আলসার হয়, এই হয়। আর স্টিরয়েড বেশি দিন ইউজ করা যায় না, সেই জন্য ওমেগা 3 ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু ওমেগা 3 ইন্ডিয়াতে খুব কম, নেই বললেই চলে। বাঙালিরা লাকি, মাস্টার্ড অয়েলে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড আছে, উড়দ ডালে আছে, স্পিনাচে আছে, আর ইলিশ মাছে আছে। যেই মাছগুলো সমুদ্রে যায়, প্লাংটন খায়, এই ম্যাকারেল, তারপরে স্যামন, ওদের মধ্যে ওমেগা 3 আছে। কিন্তু সুইট ওয়াটার ফিশে খুবই কম। তার জন্য আমাদের ওমেগা 3 ডেফিসিট কন্ডিশন। ওমেগা 3 ডেফিসিট মানেই হলো অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড হাই, তার মানেই হলো মোর অ্যালার্জি, মোর ফিভার রেসপন্স, এবং অনেক বেশি রেসপন্স হবে, এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেসপন্স হবে। এবং তার জন্য আমরা স্টিরয়েড এবং প্যারাসিটামল এবং অ্যাসপিরিন রেগুলার খাচ্ছি ফর ওই সমস্ত রোগের জন্য। যাই হোক, ওটা বিসাইড দ্য কার্ডিও, কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যেটা ইন্ডিয়াতে, এই ওমেগা 3 ইজ খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য, স্পেশালি লাস্ট ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগনেন্সি। হিউম্যান ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য ওমেগা 3 খুব দরকার, ডোকোসাহেক্সানোয়িক অ্যাসিড, ডিএইচএ। হিউম্যান ব্রেন ডেভেলপমেন্ট ইজ এ টাইম বাউন্ড, এটার পরে কিন্তু হয় না, স্ট্রাকচারগুলো মায়ের পেটে থেকেই হয়ে যায়। সেই জন্য দেখবেন প্রিমেচিওর বেবিজে অনেক সমস্যা হয়, তারপরে হয় ওই ওদের মেন্টাল অ্যাকুইটি অনেক কম হয়। কিন্তু ওমেগা 3 আমাদের এখানে খুব লিমিটিং কন্ডিশনে আছে, খুবই খারাপ অবস্থা। স্পেশালি আমাদের স্টাডি হচ্ছে বা হয়েছে ব্যাঙ্গালোর এবং মুম্বাইতে, মহারাষ্ট্রে, অ্যান্ড পুনেতে। ওইসব জায়গায় আমরা দেখিয়েছি যে চিত্রজন ইয়াগনিক, ও খুব ফেমাস সায়েন্টিস্ট, ও কাজ করছে, দেখাচ্ছি ওমেগা 3 ইজ রিয়েলি ইন ব্যাড শেপ। অনলি বেঙ্গলিজ ওদের কিছু আছে, আর কিন্তু কোনো সিস্টেমেটিক স্টাডি হয়নি। এই অসুখপত্র এত সব হচ্ছে, অ্যালার্জি ফ্যালার্জি বেড়ে যাচ্ছে, ব্লাড প্রেশার বাড়ছে, রিয়েলি ওমেগা 3 স্ট্যাটাসটা কী, এটা নিয়ে কোনো একটা সার্ভে করা হয়নি, আমাদের কোনো ডেটা নেই। কিন্তু কিছু ডেটা সাউথ ইন্ডিয়াতে আছে, ওর বেসিসে আমরা বলতে পারি অবস্থা ভালো নয় আর কি। এতে দুটো জিনিস হচ্ছে, আমাদের আগামী দিনের প্রয়োজনীয় ওদের ওই যে ওদের কম্প্রোমাইজ ব্রেন নিয়ে আসবে, কারণ ওদের ব্রেনের যে ডিএইচএটা খুব কম। আর দ্বিতীয় কথা হলো ওদের নানা রকম কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হবে, প্লাস এর মধ্যে আবার সিজারিয়ান ঢুকে গেছে, সিজারিয়ান বেবি। সো আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। যাই হোক, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন এই যে ড্রেন সিস্টেম, এতে প্লেটলেট, ব্লাড ফ্লোর জন্য প্লেটলেট স্মুথলি ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এই যে আমি যে বললাম, এই যে টিউব নেটওয়ার্ক, যে ভ্যাসকুলার নেটওয়ার্ক, এর ভেতরে মেমব্রেনের তলায় এই মলিকুলগুলো লুকিয়ে থাকে। এরা তখনই এক্সপ্রেস হয় যখন কেটে যায়। তাহলে ওরা করে কি, ওই প্লেটলেটকে টেনে ধরে রাখে, যাতে ওখানে এগ্রিগেশনটা হয়। কিন্তু এটা যদি আমরা স্মোক করি বা হাই ফ্যাট ডায়েট খাই বা ইনফ্লেমেশন, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হয়, তখন এরা বাম্প হয়, তখনই ব্লাড ফ্লো কমে যায়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই যে দেখালাম, এই যে বাম্প হচ্ছে, প্লেটলেট এখানে জমে যাচ্ছে, ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে। ব্লাড ফ্লো ইজ এ বিগ প্রবলেম এই সমস্ত পেশেন্ট, বিকজ মেমব্রেন ইজ গন রং। এই যে মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে যে ব্লাড ফ্লো করছে, ওটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটার জন্য এই অ্যাডিসিভ প্রোটিনগুলো অ্যাক্টিভেট হচ্ছে এবং ফ্লো কমছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ।
তার মানে এই যে প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটির কথাটা যেটা বলছি যে অনেকেরই থাকতে পারে এখানে বিকজ অফ লাইফস্টাইল, এজ, ফুড, ডায়েট, এটা থাকার জন্য এই যে প্লেটলেট যেটা নর্মালি এগ্রিগেট হওয়ার কথা না, এরা নিজেরাই এগ্রিগেট হয়ে যাচ্ছে, মাইক্রো এগ্রিগেট হচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা স্মোক করছে, কিন্তু নট দ্যাট ডেঞ্জার। কিন্তু যখনই আমরা হাইলি অ্যাক্টিভ মানে অ্যাথলেট বা তখনই কিন্তু এটা বিরাট বিপদের অবস্থান নিয়ে আসছে আর কি। ইট বিকাম এ হিউজ ইস্যু বিকজ হার্ট অ্যাটাককে হেল্প করছে। হাইপার টেনশন যাদের থাকে তাদেরও প্লেটলেট বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়, ভাইস ভার্সা। প্লেটলেট যদি হাইপার অ্যাক্টিভ হয় তাদেরও ব্লাড প্রেশার বাড়ে, ওদের ওই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে ওদের ব্লাড প্রেশার কমবে না আনলেস এই প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি যদি না কমাতে পারি। তো অ্যারেস্টিং প্লেটলেট অ্যাক্টিভিটি, হাইপার অ্যাক্টিভিটি ইজ এ মাস্ট in order to survive cardiovascular situation. Next slide please. এবং এটা একটু জাস্ট বলছি, এটা একটু বায়োকেমিস্ট্রি আছে কিন্তু জানা দরকার। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমি বলছি এই যে প্লেটলেট এগ্রিগেশন হয় যখন আমাদের এই ভেসেল কাটলে পরে দরকার হয়, তাতে নানা রকম সিগন্যাল মলিকুল আছে। কোলাজেন আমার এক্সপোজ হবে যখন ব্লাড ভেসেল ভেঙে যায়, কোলাজেনের সাথে প্লেটলেট তো ফ্লো করছে, ওর সাথে যখনই বাইন্ড করবে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেট হবে, এগ্রিগেট হবে, এটা দরকার। এডিপি ব্লাড সেল ভেঙে গেলে ওটা তৈরি হয়, তখন প্লেটলেটকে অ্যাক্টিভেট করে। অ্যাড্রিনালিন, আমরা যদি স্ট্রেসে থাকি সকালবেলায় বা এনি টাইম, ট্রাফিক বা অফিসের চাপ, তখন অ্যাড্রিনালিন সিক্রিট করে, এরাও কিন্তু প্লেটলেট অ্যাক্টিভেট করে। আর এই যে থ্রম্বিন, এটা যখন প্লাগ ভেঙে যায় তখন ওরা আসে। এই থ্রম্বিন যখন এগ্রিগেট করে কারোর ক্ষমতা নেই ইনহিবিট করার। অর্থাৎ মেজর অ্যাটাক যখন হয়, টনস অফ অ্যাসপিরিন খেলেও ওটা বন্ধ করতে পারে না, ছোটোখাটো জিনিস বন্ধ করতে পারে। কিন্তু থ্রম্বিন যখন প্লেয়ার, যখন প্লাগ ভাঙে তখনই থ্রম্বিন আসে, তখন কিন্তু আর কিছু করার। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। হ্যাঁ, ওইটা যাই হোক, এইগুলোর কাজ হলো আর একটু করুন। হ্যাঁ, এদের কাজ হলো এরা মিলে ওই গ্লাইকোপ্রোটিন 2b3, দুটো প্রোটিন আলাদা থাকে মেমব্রেনে, ওরা কাছে আসে, তখন এই ফাইব্রিনোজেন হচ্ছে একটা গ্লু, এই প্লেটলেট এগ্রিগেশন হয়। এবং ওটা এক্সপ্রেশনের জন্য এত সব কাণ্ড নেচার করেছে যাতে মিস না হয়, এগ্রিগেশন হতেই হবে। সেই জন্য এই রিডান্ডেন্ট পাথ হয়ে পড়েছে। আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পোটেন্ট এগ্রিগেশন করে থ্রম্বিন। যখনই অ্যাটাক হলো বা স্ট্রোক হলো তখনই থ্রম্বিন ইজ দ্য প্লেয়ার। আর থ্রম্বিন যখন প্লেয়ার হচ্ছে তখন ওই সমস্ত অ্যাসপিরিন কিচ্ছু করতে পারবে না। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড চলে যান। এটা আর বলছি না, বায়োকেমিস্ট্রি এত যাবে। এখানে জাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এটা বলা দরকার বলেই বলছি। এই যে এগ্রিগেটিং এজেন্টগুলো আছে, এদের কাজ হলো অ্যারাকিউরিক অ্যাসিড মেমব্রেন থেকে রিলিজ করা, প্লেটলেট থেকে। আমি আগেই বলেছি এই গত 60 বছরে আমরা অ্যারাকিউরিক অ্যাসিড বডিতে বাড়িয়েছি, প্লেটলেটে বাড়িয়েছি। কিসের জন্য বাড়িয়েছি? কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য। কিন্তু আরেকটা বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছি। এই এগ্রিগেশন তখনই হবে অ্যারাকিউরিক অ্যাসিড যখন মেমব্রেন থেকে ফ্রি ফর্মে সাইটোসলের মধ্যে আসবে, তখনই অ্যারাকিউরিক অ্যাসিড থেকে থ্রম্বোক্সিন A2 তৈরি হবে, থ্রম্বোক্সিন থেকে রিসেপ্টর তৈরি হবে, গ্লাইকোপ্রোটিন 2, তখনই এগ্রিগেশন হবে। এই যে দেখুন, এই এগ্রিগেটিং এজেন্টগুলো অ্যারাকিউরিক অ্যাসিডকে মেমব্রেন থেকে রিলিজ করে এগুলো করছে। কিন্তু থ্রম্বিন যখন আসছে তখন ওইগুলো দরকার নেই, ডাইরেক্ট এই রিসেপ্টরকে এক্সপ্রেস করছে। তার মানেটা হলো এই, থ্রম্বিন যখন তৈরি হচ্ছে বডিতে, যখন প্লাগ ভেঙে যাচ্ছে, এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে তৈরি হচ্ছে, তখন অ্যাসপিরিন খেলেই কি না খেলেই কি কিছু যায় আসে না, এগ্রিগেশন হবেই। তার মানে হলো যদি প্লাগ ভেঙে যায় তাহলে ওই অ্যান্টি থ্রম্বিন দিতে হবে, অ্যাসপিরিনের কোনো কাজ হবে। নাহলে এত লোক মরছে কেন? সবাই তো ইকোস্প্রিন খায় ডেইলি, তার তো এইসব হচ্ছে কেন? নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আর অ্যাসপিরিন যে 100 বছর ধরে ইউজ করা হয়, কিন্তু থ্রম্বোক্সিন সিনথেসিস ইনহিবিট করে, কিন্তু টোটাল মর্টালিটি অনলি 10% এফেক্টিভ। তার কারণ হলো প্রত্যেক দিন আমরা 10% প্লেটলেট তৈরি করছি, তারা কিন্তু অ্যাসপিরিন হতে টাইম লাগে, তারা কিন্তু। আর প্লাস 30% লোক যারা আছে অ্যাসপিরিন কাজ করে না, খেলেই কি না খেলেই কি। আর দ্বিতীয় হলো থ্রম্বিন যখন প্লেয়ার তখন মেরে ফেলছে, সেই জন্য এর এফিকেসি খুব কম। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই, ওটাই ড্রাগ, ওটাই আছে, এটাই ইউজ করা হয়। নেক্সট স্লাইড। কিন্তু অ্যাসপিরিনের সাইড এফেক্ট আছে, এত সব বললাম। অ্যাসপিরিনের স্টমাক ইরিটেশন হয়, হেমারেজ হয়, যাদের অনেকক্ষণে যে অ্যাসপিরিন নিচ্ছে জ্বর হওয়ার জন্য বা হওয়ার জন্য 10 দিন কোনো সার্জারি করতে পারবে না, ব্লিডিং হবে, কারণ ওর এই প্লেটলেট নষ্ট হয়ে গেছে, ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে।
অ্যালার্জি হয়, রেস সিনড্রোম, আর কিডনি টক্সিক, লিভার নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য ইউকেতে বা আমেরিকাতে কাউকে 10টার বেশি অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় না। বেশি খেলেই লিভারের ওই গ্লুটাথায়ন লেভেলটা কমে যাবে, তখন একটা বিশাল মারাত্মক ব্যাপার, লিভার টক্সিসিটি হয়ে যাবে। সো লট অফ প্রবলেম। সেই জন্য অ্যাসপিরিন যদিও একমাত্র ওষুধ এখনো অবধি, সাথে আরেকটা দুটো আছে, কিন্তু এটাকে বলা হয়েছে যে যাদের স্টেন্ট আছে বা বাইপাস হয়েছে তারাই শুধু ইউজ করতে পারবে, আর কেউ পারবে না, নট এজ এ প্রিভেন্টিভ। তাহলে আমরা কি করব? এই এত লোক, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, এই গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং এগুলো তো বললাম, এগুলো দরকার নেই, এটাই ড্রাগ মানে, কিন্তু এত সব প্রবলেম প্লাস 30% রেজিস্ট্যান্ট। নেক্সট স্লাইড প্লিজ, কারণ আমি বেশি টাইম নেই। এটা হলো মজার ব্যাপার, মজার না, এটা হলো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, মেইন ডিসকভারি। এই যে প্লাক তৈরি হচ্ছে, এই আস্তে আস্তে ন্যারো হয়ে যাচ্ছে আর্টারিটা, করোনারি আর্টারি, থিঙ্ক অফ হার্ট ভ্যাসেলস। এই যে কন্ডিশন যদি থাকে তাহলে কিন্তু প্লাক ফর্মেশন, প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ হয়। প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ হওয়া মানেই হলো প্লেটলেট কিছু অনেক মলিকুল ছেড়ে দেয়, ওরা ব্লাডে ঘুরে বেড়ায়, ওই ব্লাড ভেসেলের সাথে করে ওরা পাম্প প্লাক তৈরি করে। এখন কি কি কন্ডিশন এগুলো হয়? ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অনেকেরই আছে, ইয়াংদেরও আছে, যারা এনাফ এক্সারসাইজ করে না, টেকিং হাই ফ্যাট ডায়েট লাইক বিরিয়ানি এটসেট্রা, দেয়ার মেমব্রেন become more resistant to insulin. They are insulin resistant automatically. এবং অনেক লোকই আছে যাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই, বসে আছে। ডায়াবেটিস থাকলে হয়, স্মোকিং যারা করছে তাদের প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ, প্রচুর স্টাডি হয়েছে, প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ সিক্রিট করছে, এগ্রিগেট করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেন সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, এই কাউচ পটেটো, আমরা হাঁটাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। more you walk, you will be much better off in any kind of disease. হাঁটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাও দেখা গেছে সেডেন্টারি লাইফস্টাইল করলে, কারণ আমাদের যে পিতামহ প্রস্তর যুগের লোকজন ছিল, তারা 3 দিনের খাবারের জন্য 7 দিন ঘুরে বেড়াতো, গাছে জঙ্গলে তৈরি করতো। এই খাবারটা যেন একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইনভলভ ছিল, এইটা কিন্তু, এবং তাদেরই আমরা বংশধর। কিন্তু এখন কি হয়েছে, খাবারটা টেবিলে চলে এসেছে, আপনাকে আর 6-7 দিন ঘুরতে হচ্ছে না, মানে ফিজিক্যাল মোবাইলিটি নেই। এটা একটা মিসম্যাচ হয়ে গেছে উইথ মেটাবলিজম অ্যান্ড দ্য জিনস অ্যান্ড দ্য ফুড। তার জন্য ওবিসিটি হচ্ছে, এবং আমরা ইন্ডিয়ানরা ফ্যাট এখানে করি, আর ওয়েস্টার্ন লোকের এখানে করে। ইট ইজ মাচ মোর সেফ দেন দিস ওয়ান। এটা মোর টুয়ার্ডস দ্য কার্ডিওভাস্কুলার থিং। আরও অনেক ব্যাপার আছে, লেপটিন, অ্যাডিপোনেকটিন, ওগুলো যেমন এক বায়োকেমিস্ট্রিতে, হাউ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। তারপরে এজিং হলে ওই ভ্যাসেলগুলো একটু রিঙ্কল হয়, ছোট হয়, অনেক কিছু ঘটে। সেটার জন্য প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ হয়, কারণ অনেকগুলো স্ট্রেট থাকে না, ভ্যাসেলগুলো ব্রাঞ্চিংয়ের মতো হতে পারে। ডায়েটারি এফেক্ট, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই যে পাম অয়েল এটসেট্রা, তারপরে ট্রান্সফ্যাট ইউরোপে ব্যান্ড, কিন্তু এখানে বোধহয় এখনও আছে। কোলেস্টেরল কন্টেনিং ডায়েটকেও এফেক্ট করতে পারে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, এই ইনফ্লেমেশন, পলিউশনের মধ্যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হচ্ছে বডিতে, সেটার জন্য প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ হয়। হাইপার লিপিডিমিয়া, মানে যাদের কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হাই, ওরা তখন ওই স্ট্রেস তৈরি করে প্লেটলেট সারফেসে, প্লেটলেট বিকাম হাইপার অ্যাক্টিভ। এবং হাইপার টেনশন, ব্লাড প্রেশার হাই থাকলেও প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভ হয়। তারপরে ক্যান্সার পেশেন্ট, দে ডাই মোস্টলি অফ কার্ডিয়াক অ্যাটাক, the platelet becomes so hyperactive, it's very difficult. Inflammation, like cytokine storm, COVID-19 যেটা হয়েছিল, এত সাইটোকাইন বেরিয়েছে, বডিতে তৈরি হয়, প্লেটলেটের অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়, এরা মিলেমিশে একটা ব্লাড কোয়াগুলেশন থেকে নিয়ে যায়। পলিউশন, ব্রাজিলের রিসেন্টলি স্টাডি হয়েছে, ওরা দেখিয়েছে ওদের ভাস্কুলার সিস্টেম ওকে, কোলেস্টেরল ফাইন, ব্লাড প্রেশার ওকে, কিন্তু পলিউশনের জন্য ওদের সাডেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। প্লেটলেট বিকাম সো হাইপার অ্যাক্টিভ, স্পেশালি প্লেটলেট পার্টিকল ফ্যাক্টর 2.5 মাইক্রোমিটার ইজ ডেঞ্জারাস, এটা করছে। আর হচ্ছে মাইক্রোবায়োটা, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম, এই গাটে যদি মায়ের দেওয়া ব্যাকটেরিয়া না থাকে, তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে, they produce some chemical called trimethylamine, আমি পরে একটা স্লাইড দেখাবো। এই ট্রাইমিথাইলামিন লিভারে গিয়ে ট্রাইমিথাইলামিন নাইট্রিক অক্সাইড হচ্ছে, ওরা ডাইরেক্টলি প্লেটকে অ্যাক্টিভেট করছে।
লিপিডকে অক্সিডাইজ করছে, এর কোনো ওষুধ নেই। অনলি ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য গাট মাইক্রোবায়োটা, দ্যাট ইজ প্রোবায়োটিক্স বা প্রিবায়োটিক্স বা ইয়ারকুল্ট, কিন্তু ওগুলো এফেক্টিভ, কিন্তু ওই যখন স্মল ইন্টেস্টাইন দিয়ে যায় হাইলি অ্যাসিডিক থাকার জন্য ওগুলো কাজ করে না। সেই জন্য আমরা এখন স্টুল ট্রান্সপ্লান্টেশন করছি, মোস্ট এক্সপেন্সিভ রিসার্চ, কিন্তু ওই দিয়ে অনেক ভালো হচ্ছে আর কি, 90% গ্যারান্টেড। তারপরে স্ট্রেস বললাম, এই যে ফ্যাক্টরগুলো, এগুলো কিন্তু আমরা কেউ অ্যাভয়েড করতে পারছি না। জীবনজাত সমুদ্রে চান করার মতো, জল লাগবেই গায়ে। এখন এইটার থেকে বাঁচার জন্য, প্লেটলেটকে হাইপার অ্যাক্টিভিটি কমানোর জন্য আমরা কি করতে পারি? আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই, একমাত্র অ্যাসপিরিন আছে বা অ্যাসপিরিন টাইপ অফ মলিকুল আছে, কিন্তু অ্যাসপিরিন ক্যানট বি ইউজ রেগুলারলি আনলেস ইউ আর এ পেশেন্ট, কার্ডিওভাস্কুলার পেশেন্ট উইথ এ স্টেন্ট অথবা কি বলে বাইপাস যাদের হয়েছে। এছাড়া অ্যাকর্ডিং টু FDA, ইউরোপিয়ান কার্ডিওলজি, নৈব চ নো অ্যাসপিরিন। তাহলে এই যে বিলিয়নস অফ লোক রয়েছে যারা ওই বর্ডার লাইনে আছে এবং এভরি টাইম প্লাক তৈরি করছে, ন্যারো হয়ে যাচ্ছে ভ্যাসেলগুলো, এ থেকে রক্ষা করবো কী করে? নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, একটা জাস্ট কারণ দেখাচ্ছে, এটা আমার পেপার। ওই গাট মাইক্রোবায়োটা যদি ভুল থাকে, রং থাকে, তখন ওই TMA বলে একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়, ট্রাইমিথাইলামিন, ওটা লিভারে গিয়ে TMAও হয়। ইট ইজ এনাফ টু ক্রিয়েট ডায়াবেটিস। আপনার সুগারের কোনো দরকার নেই বেশি খাওয়ার, এটা ডায়াবেটিস তৈরি করে দেবে। এটা প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি করবে, লিপিড মেটাবলিজম 12টা বাজিয়ে দেবে। ইট ক্যান ক্রিয়েট ওবিসিটি অলসো অ্যান্ড ভ্যাসকুলার টোন। তো এই ওষুধ খেয়ে কী হবে? ওষুধ খেয়ে যে কাজ হবে না কিছু। সো এটা নেমেসিস অফ মেডিসিন হবে যদি আমরা ওদিকে যাই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তার মানে আমি এতক্ষণ যেগুলো বললাম, যে আমাদের যে নর্মাল অ্যাক্টিভিটি, লাইফ প্রসেস, যার মধ্যে স্ট্রেস আছে, স্মোকিং আছে, ওবিসিটি আছে, একটু ভালো মন্দের খাবার আছে, ভুঁড়ি আছে, এই সমস্ত কন্ডিশনে আমরা কি করে অপটিমাইজ করবো প্লেটলেট অ্যাক্টিভিটিটাকে? অর্থাৎ প্লেটলেট অ্যাক্টিভিটি এমন থাকবে, যখন দরকার কেটে মেটে গেলে ওরা এসে হাজির হবে, সিল করে দেবে, দ্যাটস অল। কিন্তু ওরা যদি আনইউজুয়ালি, আনন্যাচারালি হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে, তারা অনেক রকম ন্যাস্টি মলিকুল তৈরি করে, যেটা এগ্রিগেশনের জন্য দরকার, কিন্তু এই ব্লাড ভেসেল নেটওয়ার্কটাকে নষ্ট করে দেয় এবং প্লাক তৈরি হয় যে অনেক জায়গায়, এবং করোনারি আর্টারিতে। এটা হলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হলো, তারপরে মেইন ইভেন্ট আরম্ভ হয়ে গেল। তো এই যে ব্যাপারটা, এই জায়গাটায় যেহেতু আমাদের কাছে অ্যাসপিরিন নেই, কিছু নেই, সেটা নিয়ে আমি রিসার্চ করছিলাম যে কী করে এই মিলিয়নস অফ বিলিয়ন লোকগুলোকে প্রিম্যাচিউর কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ বা সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ থেকে বাঁচানো যায়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, এটা জাস্ট দেখানোর জন্য, প্লেটলেট যখন অ্যাক্টিভ হয়, এই যে অ্যাক্টিভিটির জন্য এরা কত রকমের মলিকুল তৈরি করে, এটা দেখাচ্ছি। লাস্ট যখন অ্যাটাক হয় তখনও তৈরি করছে, এবং ওই অ্যানোরিজম, এরিথমিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ডিসফাংশন, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, প্লাক রিপচার, এই এত প্রায় 25 কম্পাউন্ড এই প্লেটলেট যখন হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে। কিন্তু নর্মাল অবস্থায় এগুলো ব্লাডে দেয় না ওরা। এই নর্মালটা কী করে রাখতে হবে? নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা জাস্ট TMO। আমি যেটা বললাম যে ব্যাকটেরিয়া, যদি রং ব্যাকটেরিয়া আসে তাহলে কি হয়? এই যে আমরা যে রেড মিট খাই, ডায়েটারি কোলিন, কার্নিটিন, এই লার্জ ইন্টেস্টাইনে গিয়ে কিছু যেই ব্যাকটেরিয়া যদি নর্মাল না থাকে, অর্থাৎ যেগুলো আমরা জন্মের থেকে পাই, ওটা যদি লালন না করতে পারি, অথবা পরে যদি ওষুধ খাওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যায়, এটাকে বলি আয়োট্রোজেনিক এফেক্ট, ডক্টর ক্রিয়েটেড ডিজিজ। ওটার জন্য ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো, রং ব্যাকটেরিয়া আসার জন্য ওরা তখন এই TMA তৈরি করছে, ট্রাইমিথাইলামিন। এই ট্রাইমিথাইলামিন লিভারে গিয়ে ফ্লেভন মনোঅক্সিজেনেস আছে, এটা আমরা অ্যানিমাল স্টাডিও দেখেছি। ওটা যদি নক আউট করে দেওয়া যায় তাহলে TMA থাকছে, কিছু প্রবলেম নেই। এই TMA তখন TMAO হচ্ছে এই লিভারে গিয়ে, তখন এরা কিন্তু এই কাজগুলো করছে, ইনক্লুডিং হার্ট ফেলিওর, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো মেডিসিন, অ্যান্ড there is no traditional risk factor that you can predict that somebody will have a cardiac problem, and we call it sudden cardiac death. তো এই স্টাডি অনেক হচ্ছে, এখন আরও বেড়ে গেছে, কী করে ব্যাকটেরিয়াগুলো চেঞ্জ করা যায়, কী করে TMA লেভেলটা কমানো যায়। উই আর ওয়ার্কিং অন দিস এরিয়া। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আরেকটা ব্যাপার একটু জানানো দরকার, যে প্লেটলেট যদি হাইপার অ্যাক্টিভ হয়, এই যাদের অনেকেরই আছে, তাহলে কিন্তু ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, এই ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়।
তখন ওই যে ফিনোলার্জিক রিসেপ্টরগুলো সেভাবে কাজ করে না, করলে ওই এটিপি আর নন এনপিওয়াই থ্রু দিয়ে এই ভেসেলটা কনস্ট্রিক্ট করে থাকবে। দেখবেন অনেকে 2-3টে ব্লাড প্রেশার মেডিসিন দিচ্ছে, ব্লাড প্রেশার কমছে না, কিন্তু তারা যদি প্লেটলেটকে কারেকশন করে, প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি কমায়, তাহলে কিন্তু ভেসেল রিল্যাক্সেশন হবে ভালো এবং ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল থাকবে। এটা কিন্তু এই যে ব্লাড প্রেশার মেডিসিন আছে, বেটা ব্লকার বা ডায়াবেটিক্স বা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার বা লোসারটান বা এসি ইনহিবিটর, ওগুলো দিয়ে হবে না। আমার বস যে প্রথম বেটা ব্লকার বের করেছিলেন, সার্জেন্ট ব্ল্যাক, হি গট নোবেল প্রাইজ ইন 1988, ওটাই হাইলি ইউজড ব্লাড প্রেশার লোয়ারিং এজেন্ট, কিন্তু এটার এখন কিছু সমস্যাও আছে, ওটা আবার সুগার বাড়িয়ে দেয়। সো ডায়াবেটিসের জন্য বেটা ব্লকার ইজ নট এ গুড আইডিয়া, তাদের ওই লোসার ট্রান্সফোশন দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও যদি এইখানে প্লেটলেট যদি কারেকশন না করা হয়, তাহলে কিন্তু রেসিজুয়াল ব্লাড প্রেশার থাকবেই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, এটা একটু বিজি স্লাইড বাট ইম্পর্টেন্ট টু শো। আমি এতক্ষণ বললাম যে হাইপার অ্যাক্টিভিটি অফ প্লেটলেট ইজ ইনভলভ ইন প্রডিউসিং প্লাক ফরমেশন এবং ইভেন্টে, কিন্তু এই স্লাইডে আমরা বলছি যে তা নয়। প্লেটলেট যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন নানা রকম করে মেটাস্টেসিস, ক্যান্সার লোকের যে ক্যান্সার টিস্যু ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি দায়ী। প্লেটলেটকে যদি ড্যাম্প করা যায় তাহলে কিন্তু হবে না। তারপরে ইয়েটা ক্লট ফর্মেশনে হবে না। তারপরে আপনার ওই কী বলে ওই মাইক্রোবগুলো এসে অ্যাক্টিভেট করছে, আমি বললাম ডায়াবেটিস থেকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে প্লেটলেট। তারপরে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হবে না। টিউমার কিন্তু রাত্রিবেলায় গ্রো হয় বেশি অলওয়েজ, কারণ টিউমারের কী দরকার, ব্লাড সাপ্লাই দরকার, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস দরকার, অর্থাৎ ব্লাড ভেসেল ফর্মেশন। প্লেটলেট যদি হাইপার অ্যাক্টিভ হয় ওই ব্লাড ভেসেল ফর্মেশনই করে। ওয়ান অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ টিউমার হচ্ছে যাতে নিউট্রিশন বন্ধ করে দেওয়া যায়, অর্থাৎ যাতে ওই অ্যাঞ্জিওজেনেসিস না হয়, ভেসেল তৈরি না হয়। টিউমার হলেই ওরা বিভিন্ন ভেসেল তৈরি করে, প্রো নিউট্রিশন নিয়ে আসে। ওটা কিন্তু প্লেটলেট যদি হাইপার অ্যাক্টিভ হয় তাহলে ভীষণভাবে হেল্প করে, এবং এগুলো রাত্রিবেলায় বেশি হয়। অলওয়েজ টিউমার গ্রোজ ইন নাইট বিকজ অফ দিস সিচুয়েশন। আরেকটা যেটা হয় ওই এন্ডোথেলিয়ামকে ইম্প্যাক্ট করে, অর্থাৎ টিউবগুলো, তার লিকেজ হয়। লিকেজ হলে মনোসাইট ম্যাক্রোফেজ ঢুকে ওখানে বাম্প তৈরি করে। সো দেয়ার আর লট অফ ওয়েজ মানে হাইপার অ্যাক্টিভিটি প্লেটলেট ইজ ইনভলভ। তো আপনি যদি একটা অ্যান্টি প্লেটলেট রেজিম খেতে পারেন যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই, সেকুলার এফেক্ট, তাহলে এই উন্ড হিলিং থেকে অনেক কিছু ভালো করা যেতে পারে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, এখানে এখন আমরা আছি, এখন হলো এতগুলো বললাম প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি হয়। ফার্মাকিউটিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাসপিরিন। ইট ইজ নট রেকমেন্ডেড যাদের কোনো কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম কিন্তু প্লেটলেট হাইপার অ্যাক্টিভিটি আছে। আরেকটা হলো ডায়েট দিয়ে ওমেগা-3 যদি বেশি খাওয়া হয় তাহলে অ্যারাকোনিক অ্যাসিড কম থাকে, অ্যারাকোনিক অ্যাসিড সিক্রেট করে থ্রম্বোক্সিন তৈরি হয়, ওই জায়গাটায় আইকোসা পেন্টানোয়িক অ্যাসিড ইপিএ আসবে যদি আপনি ওই ওমেগা-3 বেশি খান, কিন্তু সেটা করতে অনেক টাইম লাগে, কারণ লিপিড খেলে পরে বিভিন্ন টিস্যুতে ডিস্ট্রিবিউশন হতে, মেমব্রেনে যেতে অনেক টাইমের ব্যাপার, এবং আমাদের এই বডিতে অনেক ফ্যাট আছে, সেই জন্য ওটা একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো, খুব ইনসিগনিফিকেন্ট এফেক্ট। কিন্তু ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলে হয়তো কিছু থাকতে পারে, যেটা হতে পারে, যেটা আমরা দেখলাম মেডিটেরেনিয়ান ডায়েটে দে আর প্রোটেক্টেড, যে গ্রিসে বা অন্যান্য জায়গায়, এবং মেডিটেরিয়ান ডায়েটকে প্রেসক্রাইব করা হয় এখন, যাতে হার্ট ফেলিওর কমানোর জন্য, ওই জন্য এটা করা হয়। কিন্তু মেডিটেরিয়ান ডায়েটটা কী? মেডিটেরিয়ান ডায়েটে আছে অলিভ অয়েল, টমেটো, লট অফ গ্রিন ভেজিটেবলস, ওমেগা-3, সি ফুড। এই কম্বিনেশনটা যে ফলো করবে তার হার্ট অনেক ভালো থাকবে, তার মধ্যে অনেক প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর আছে। কিন্তু এর এইটা হলো আমাদের কাছে সিনারিও। তখন আমি আর আমরা জানি যে মেডিটেরিয়ান লোক যাদের আছে তাদের ভুঁড়ি টুড়ি সব আছে, সিগারেট ফিগারেটও খায়, কোনো প্রবলেম নেই, বাট ওই কন্ডিশনে আমরা সাস্টেন করতে পারবো না। তো এটা আবার জিওগ্রাফিক্যাল অলসো, আমেরিকান, ইন্ডিয়ান, কারণ আমাদের যে এইচডিএল কোলেস্টেরল আছে বাঙালিদের খুব লো, যেটা ভালো কোলেস্টেরল। এলডিএল কোলেস্টেরল হাইট কম থাকলে, এইচডিএল কোলেস্টেরল যদি কম থাকে এটা ডেঞ্জারাস। এলডিএল কোলেস্টেরল বেশি থাকলে যেরকম খারাপ, এইচডিএলটা কম থাকলেও খারাপ। যাই হোক, এই সিনারিও তখন আমাদের সামনে ছিল, তাহলে আমরা কী করতে পারি? অ্যাসপিরিনের অল্টারনেটিভ বের করতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। অ্যাসপিরিনের সাইড এফেক্ট তো বলছি, এইটাই শুধু ইউজ হয়, বাট এটা 30% এফেক্টিভ নয়,
a lot of side effect. And it is for patient, not for us. Next slide, please. তো এই মেডিটেরিয়ান ডায়েট এর মধ্যে কি আছে দেখার জন্য এবং কেন প্রোটেকশন দিচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার হেলথ সেটা দেখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তখন আমি যখন 1999-এ যখন অ্যাবারডিন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট একটা বিরাট স্টোরি। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খেলে এলডিএল অক্সিডেশন হবে না, হার্টের জন্য ভালো, এই ভালো। কিন্তু আমি ওই লাইনে যাইনি। আমি দেখলাম যে প্লেটলেট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এই প্লাগ তৈরি করছে থ্রু আউট দ্য লাইফ, তার অ্যাক্টিভেশন সিক্রিশন করছে, প্লাস পেনাল্টিমেন্ট হার্ট ইভেন্ট বা ক্লট এই স্ট্রোকে লাগছে। তাহলে অ্যান্টিপ্লেটলেট কী কী আছে আমার জানতে হবে এবং ওদের যে প্রোটেকশনটা দিচ্ছে কেন দিচ্ছে সেটাও জানতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো ওইটা নিয়ে আমি খুব সিম্পল স্টাডি আরম্ভ করি। স্টাডিটা খুবই বাকেট কেমিস্ট্রি। ওই বাজারে অ্যাবারডিনের শপিং মলে যে সমস্ত ফ্রুট ছিল ওগুলোকে এনে জুস বানিয়ে ওদের পিএইচ খুব লো, মানে অ্যাসিডিটি হাই অ্যাসিড ওকে নিউট্রালাইজ করা হলো আর ক্ল্যারিফাই জুস করে, কারণ জুস কিন্তু ডেঞ্জারাস। জুস এমনি ফ্রুটের জুস খেলে আপনার ওই ফ্রুক্টোজ থাকার জন্য ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে, এটিপি ডিপ্লিশন হয় লিভারে আর কি। সেই জন্য হোল ফ্রুট খেতে পারেন, নট জুস, কারণ ফ্রুক্টোজ থাকার জন্য। আরেকটা ব্যাপার হল হাইলি অ্যাসিডিক, এই দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়, এই কোকোলার মতো আর কি, বা রেড ওয়াইনের পিএইচ খুব 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 লো আর কি। যাই হোক, এটাকে অ্যাড্রেস করে ওই জুস যেগুলো বানালাম বিভিন্ন ফ্রুটের পিএইচ নিউট্রাল করে ওই ব্লাড থেকে ব্লাড নেওয়া হলো, ভেনিপাংচার করে প্লেটলেট আইসোলেট করা হলো। তার মধ্যে যদি আপনি এগ্রিগেটিং এজেন্ট দেন তাহলে এইরকম কার্ভ তৈরি হয়, অর্থাৎ পিআরপি মানে প্লেটলেটিস প্লাজমা ব্রাউনিয়ান মুভমেন্টের জন্য লাইট পাস করে না। যখন এগ্রিগেশন আরম্ভ হয় তখন ক্ল্যারিফিকেশন হয়, লাইট চলে যায়, সেই জন্যই যে এগ্রিগেশন হচ্ছে। কিন্তু তার আগে যদি আমরা কোনো ফ্রুট এক্সট্রাক্ট দিই বা অ্যাসপিরিন দিই, নেক্সট স্লাইড প্লিজ, তাহলে কিন্তু ইনহিবিট করে দেয়। তো এটা হলো ফার্স্ট ডিসকভারি যে এই ফ্রুটগুলোর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অনেকেরই অনেক বেশি আছে, কিন্তু অ্যান্টিপ্লেটলেট এফেক্ট অনলি কিউ ফ্রুট আর টমেটোর আছে বেশি। আর পেয়ার যেগুলো আছে, পেয়ার, গোয়াভা, অ্যাপেল, ওরা কিন্তু অ্যান্টিপ্লেটলেট কোনো অ্যাকশান নেই, মানে একদমই নেই, কিন্তু এই দুটোর বেশি। তো ওই দুটো নিয়েই আমি কাজ করেছি। এখন পৃথিবীতে এই টমেটো নিয়ে যেটা অনেক কাজ হয়েছে, ট্রায়াল দিয়ে ওটা ফ্রুট ফ্লো বলে, আর কিউ ফ্রুট দিয়ে যেটা হার্টি ফাইন ইন্ডিয়াতে চালু হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড। এটা জাস্ট দেখাচ্ছে যে এগ্রিগেশন কিউ ফ্রুট কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার সাথে সাথে এগ্রিগেশন জিরো হয়ে যাচ্ছে। সেম থিং উইল সি ইন অ্যাসপিরিন, যদি অ্যাসপিরিন অ্যাড করা যায় বা অন্য অ্যান্টিপ্লেটলেট। সো ইটস লাইক এ মেডিসিন বাট কামিং ফ্রম হাম্বল ফ্রুট। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এগুলো আমরা দেখিয়েছি যে ওই হিউম্যান ট্রায়াল, কিউ ফ্রুট খেয়েছে ডেইলি 2টো করে, আগের 7 দিন ধরে খাওয়ার পরে আমরা দেখেছি প্লেটলেট এগ্রিগেশন কত কমছে, নট মোর দেন 20%। আমরা এর বেশি করিনি, কারণ এর বেশি করে ব্লিডিং প্রবলেম তৈরি হবে, যেটা অ্যাসপিরিন খাওয়ার মতো হবে। সেই জন্য এইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। তাদের ব্লাড প্রোফাইল দেখা হয়েছে, প্লেটলেট অ্যাক্টিভিটি দেখা হয়েছে, ব্লাড প্রেশার দেখা হয়েছে এবং কী কী লিপিড কমছে সেটাও দেখা হয়েছে। এই 2টো আর 3টে তফাৎ খুব একটা নেই, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, জাস্ট টু টেল ইউ যে 2টো বা 3টে খেলেও এই একই রকমের রেজাল্ট হচ্ছে। এই এগ্রিগেটিং এজেন্টের এগেনস্টে যা ডে 0 ছিল, 1 মাস খাওয়ার পর ডে 28-এ অনেক কমে গেছে, 20 to 30%। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডিসকভারি দ্যাট প্লেটলেট অ্যাক্টিভিটি ক্যান বি রিডিউসড। এই পেপার সব পাবলিশ হয়েছে, পাবমেডে সব পাবেন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। কোলেস্টেরল লিপিড প্রোফাইলের মধ্যে অনলি ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল কমেছে, অন্যগুলো কমেনি। তার মানে কি, এটা প্লেটলেট এগ্রিগেশন কমাচ্ছে, যাদের হাইপার অ্যাক্টিভিটি আছে তাদের কমে রাখবে, নট এনাফ, বেশি নয় যাতে ব্লিডিং প্রবলেম হয়, প্লাস ট্রাইগ্লিসারাইড কমে যাচ্ছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, এটা দেখার দরকার নেই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। কী করে বাড়ায়, অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার, এটাও দরকার নেই। আরেকটা আমরা দেখলাম যে এটা কি ব্লাড প্রেশার এনজাইমের উপর কাজ করে কিনা। অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম, এটা জেনারেলি অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তৈরি করে ওই ব্লাড প্রেশার বাড়ায়। এই যে রামিপ্রিল, ক্যাপ্টোপ্রিল, ওই সমস্ত ড্রাগগুলো আছে, দে ওয়ার্ক থ্রু দিস মেকানিজম। কিন্তু যে হাম্বল কিউ ফ্রুট এক্সট্রাক্ট,
এইভাবেই কাজ করে। অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2-কে করতে দেয় না, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমকে ইনহিবিট করে। এর জন্য হিউম্যান ট্রায়াল হয়েছে, ইনভিট্রো ল্যাব স্টাডি হয়েছে, উই প্রুভ দ্যাট। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা দেখানো হলো যে কিউফুড যা করছে ক্যাপ্টোফিলও তাই করছে, ইনভিট্রো এনজাইমের উপরে একই রকম এফেক্ট। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম শোয়িং দ্যাট ব্লাড প্রেশার ক্যান বি কন্ট্রোল, ক্যান বি রিডিউসড লাইক আমি ইউজিং দিস কিউফুড। এগুলো সব পাবলিশ হয়েছে বিভিন্ন পেপারে, প্যাটেন্টও হয়েছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এরপরে অনেক ট্রায়াল হয়েছে, কারণ যে কোনো জিনিস যদি আমরা ক্লেম করি তার 3টে জিনিস রাখতে হবে। একটা হলো ইনভিট্রো স্টাডি, মেকানিজম কীভাবে হচ্ছে, বললেই হবে না এটা হয় ওটা হয়, বা একটা লোক বললো আমার ভালো হয়ে গেছে, ইজ নট গুড এনাফ ইন মডার্ন সায়েন্স। তারপরে আপনাকে ট্রায়াল দিতে হবে 200, 300, 50, 100 লোকের ওপরে, যে সত্যিই ওটা হচ্ছে কিনা ফিজিওলজিক্যালি। টেস্ট টিউবে বা পেটে ডিশে অনেক কিছুই হয়, কিন্তু হোল বডিতে করা একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। তো এই লেভেলগুলো আমাদের করতে হয়েছে। এখানে দেখাচ্ছে যে এই দুটো লার্জ র্যান্ডোমাইজ ট্রায়াল, ডাবল ব্লাইন্ড, অর্থাৎ আমি জানি না কে কিউফুড খাচ্ছে কে খাচ্ছে না, এরকমও হতে হবে, এবং র্যান্ডম ট্রায়াল হতে হবে, তাহলে যাতে বায়াস না থাকে। মানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিজ্ঞান হলো এমন একটা ব্যাপার যে নিজেকে ওর থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে, আর নির্মোহ থাকতে হবে, আমি জানবো না, সেটাই হলো বিজ্ঞান। তার থেকে উত্তর নেই বিজ্ঞান, যাতে আমার কোনো ইনফ্লুয়েন্স না থাকে। উই আর লেড বাই এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট। মানবিক বিজ্ঞান, মানুষেরই বিজ্ঞান, কিন্তু আমার বায়াসনেস থাকে, আমি ওর থেকে বাইরে। সেই জন্য আমরা ব্লাইন্ড স্টাডি করি, ডাবল ব্লাইন্ড বা সিঙ্গল ব্লাইন্ড। আর যে জেনে গেলে বায়াসনেস এসে গেলে তো হবে না। সেই জন্য যারা খাচ্ছে তারাও জানে না কি খাচ্ছে, একটা ফলস আছে একটা ফলস নেই, আর যারা ওই ফলস খাচ্ছে তারাও জানে না। তারপরে আবার এক সপ্তাহ রিপিট করছে ওটা, হয়তো র্যান্ডমলি কম্পিউটার সিলেক্ট করছে, তারপরে সব ট্রায়াল হয়ে যাওয়ার পরে উই ডিকোড দ্য রেজাল্ট, যাতে এখানে কারোর কোনো বায়াসনেস না থাকে। এটা এইগুলো যদি না থাকে তাহলে কোনো কিছুই অ্যাপ্রুভ হবে না ইউরোপ বা আমেরিকাতে। ইউ ক্যান ক্লেম, এখানে অনেক কিছু ক্লেম হয়, কিন্তু সায়েন্স নেই, তো হয়তো আছে এফেক্ট, কিন্তু এই ধরনের কাজ করা উচিত ছিল। টমেটো 100 বছর আগে ছিল পয়জন ফ্রুট, নাও ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাট্রিবিউটেড, হেলথ অ্যাট্রিবিউটেড ফ্রুট। কিন্তু আমাদের দেশে আম, জাম, তার অনেক গুণ আছে, কিন্তু কোনো সিস্টেমেটিক স্টাডি নেই। যেগুলো হয়েছে সেগুলো অনেক চরকমুনির আমলে বোধ হয়, অর্জুন মুনির আমলে, ঠিক জানি না। তারপর রিসেন্টলি হয়তো এখন করছে, আমি জানি না। কিন্তু এই মেকানিজম, ইনভিট্রো স্টাডি, অ্যানিমাল স্টাডি দরকার নেই, হিউম্যান স্টাডি করতে হবে। অ্যানিমাল ফিজিওলজি ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট দ্যান হিউম্যান। সেটা যদি সব করে এবার নন বায়াস করে করা যায়, তখনই ওটাতে অ্যাপ্রুভাল হবে ইউরোপে, নাহলে হবে না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এটাতে দেখা গেল যে ওই আমরা ওই কিউফুড এক্সট্রাক্ট, একটা গ্রুপ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর একটা কন্ট্রোল দিয়ে ওরা বিভিন্ন রকম সময় খেয়েছে। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি কমে গেছে। দিস ইজ উইদিন এ মান্থ অর সো। দ্যাট ইজ এ হিউজ ইম্প্যাক্ট। এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারও 10 মিলিমিটার মার্কারি কমে গেছে, চেঞ্জ হয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হয়েছে কিন্তু কম। আপনি যদি কালার্ড ফ্রুট খান, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খান, ইনফ্লেমেশন কম থাকে এবং ব্লাড ভেসেল রিল্যাক্স করবে, ইউ উইল রিডিউস সাম। কিন্তু কিউফুডের মধ্যে এমন কিছু আছে, বিকজ ইট ইনহিবিটস অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম অলসো, অ্যাপার্ট ফ্রম সাম পলিফিনল এটসেট্রা, সেই জন্য আমরা এত ভালো এফেক্ট দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তারপরে নানা রকম স্টাডি হয়েছে, আমেরিকাতে স্টাডি হয়েছে, আমাদের ওখানে স্টাডি, সব স্টাডিতে আমি ইনভলভ ছিলাম না। ওরা বিভিন্ন রকম স্টাডি করে একই ঘটনা আসছে। এই যে দেখেন, হাইপারটেনসিভ পেশেন্টও নিয়েছে, নর্মোটেনসিভ নিয়েছে, সব নিয়ে দেখা যাচ্ছে কিউফুড ভার্সাস কন্ট্রোল। ওই লাস্টের কলমটা দেখলেই হয়, 12 মিলিমিটার মার্কারি, 10 মিলিমিটার মার্কারি, 10 মিলিমিটার মার্কারি, এইভাবে ব্লাড প্রেশার কমেছে কিউফুড। আপনি যদি কিউফুডও খান, উইল সি দ্য রেজাল্ট। এবং এটা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন নিউজ পেপার আমাদের কাজ বেরিয়েছে, আপনার গুগল সার্চ করে দেখতে পাবেন, এবং পাবলিশও হয়েছে পেপারগুলো, এবং প্যাটেন্টও হয়েছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এগুলো দেখাচ্ছে স্টাডিগুলো কী করে করা হয়। ডাবল ব্লাইন্ড খেলো, প্ল্যাসিবো খেলো, কিউফুড এক্সের খেলো, তারপরে ওয়াশ আউট পিরিয়ড, আবার রিভার্স। কিন্তু কেউ জানে না কোনটায় কে খাচ্ছে।
আমিও জানতাম না, ব্লাইন্ড করে রাখা হয়েছে। তারপরে রেজাল্ট এগুলো সব পাবলিশ হয়েছে। কার্লস্টেন এটল আমার এক এমডি স্টুডেন্ট, সে কাজগুলো করেছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এইগুলো হলো আমরা স্মোকার নন স্মোকারেও কাজ করেছি। যে স্মোকার একটু ব্লাড প্রেশার হাই থাকে, তো তাদের কাজ ওরা রেজিস্টার, ওদের ব্লাড প্রেশার মেডিসিনে কাজ করে না। তো দেখালো এরা হলো 71 থেকে 74 বছর বয়স, মিন এজ, এগুলো জানার দরকার নেই। বিএমআই অলসো হাই, এবং ওদের ব্লাড প্রেশার 130 থেকে 156 ইজ ভেরি হাই ব্লাড প্রেশার। মিন হলো 140, মেডিয়ান যাই হোক। এদেরকে নিয়ে নেক্সট স্লাইড প্লিজ, আমি টাইম বেশি নেব না। এই যে এই কিউ ফুড এক্সট্রাক্ট ক্যাপসুল খাওয়ার পরে উইদিন 3 আওয়ার্স প্ল্যাসিবো যেটা আছে ওর মধ্যে তো ইনঅ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল, ওর কমে 0.7 যেটা আছে, 6 ঘন্টা পরে প্ল্যাসিবোর 0.727, তারপরে কিছু নেই। কিন্তু যারা কিউ ফুড এক্সট্রাক্ট খেয়েছে অলরেডি 6 মিলিমিটার অফ মার্কারি ব্লাড প্রেশার কমে গেছে, 6 and 5, এবং 24 আওয়ার পরে নেই, কারণ ওষুধের তো 24 ঘন্টা তারপরে নেই, তারপর আবার খেতে হবে। বাট হোয়াট ইট শোজ that high systolic blood pressure at the screening, high blood pressure at the screening and smoker সবারই কিন্তু ব্লাড প্রেশার কমেছে, যেটা এমনি নর্মাল ব্লাড প্রেশার মেডিসিন কমানো খুব মুশকিল। এর কারণ হলো দুটো, এটা হলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে এর মধ্যে, পলিফিনল আছে, প্লাস প্লেটলেটকে ইনঅ্যাক্টিভ করছে, প্লাস এর অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমকে ইনহিবিট করছে। এতগুলো কাজ করার জন্যই আমরা এই ড্রপটা দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তাহলে কি বললাম এতক্ষণ, সেটা হলো এই যে আমাদের সবার যে হাইপার অ্যাক্টিভিটি প্লেটলেট হচ্ছে, থাকার জন্য প্লাক তৈরি হচ্ছে, এবং মাইল্ড ব্লাড প্রেশারও বাড়তে পারে। এটাকে কমানোর জন্য আপাতত কোনো মেডিসিন নেই। এটা মেডিসিন ইজ এ সিক কেয়ার, দিস ইজ এ হেলথ কেয়ার, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ সিক হলে আপনি ওষুধ খাবেন, আর ওষুধের আমার যে ফাদার অফ মডার্ন মেডিসিন স্যার জন অসলার, উনি বলেছিলেন, the first duty of physician is to advise the people not to take the medicine. What it means you must know your body, you must know how it is your environment, how it works, and we live in our body, not in the house. That is the main thing. And if we know this, and if we are so careful of it, then of course we will have a healthy aging. Anyway, coming back to this, so this kiwi fruit extract, it can inhibit enzyme responsible for high blood pressure. Also at the same time, it inhibits platelet hyperactivity, so it will stop the atherosclerotic processes. So in future, we should not have a cardiovascular disease. And also, it can also prevent final platelet activation that involve in final event like cardiac attack and stroke. Next slide, please. Next slide. So, what is it? That you have inactivating platelet means more circulation. More blood circulation means your brain will be much more alert, your tissue will be much better, skin will be much better, you feel much good strength because blood is going, giving energy. So the flow is very important, and it is only possible by lowering the platelet hyperactivity and lowering blood lipid, of course, and all this combating, you will feel much better, good, healthy cardiovascular system. Next slide, please. So conclusion is that kiwi fruit extract has a very strong antiplatelet, hypertensive factors, and they are secular. Secular in the sense they don't give permanent presence on the platelet. Every day you have to take, then you will feel good. And then these factors we isolated. I didn't go to the patented pathway, how it is isolated, involving so many processes. That is a water soluble, heat stable, and 1000 Dalton molecular. You can put in your milk, in your food, in cereals or soup, and you can drink it and get it. And it decreases blood pressure even in healthy people. Decreases means maintains the blood pressure, because blood pressure is a very homeostatic thing. You cannot reduce it very much. So if safely you can take this secular regime. You cannot take clinical medicine drug because that might have some problem, but this one is okay. And our main job is we continue to raise the awareness of the heart disease that we see in the city here, with the sudden cardiac death and others.
দ্যাট দ্য ট্র্যাডিশনাল রিস্ক ফ্যাক্টরি সবচেয়ে শেষ কথা নয়, এর মধ্যে প্লেটলেট একটা বিরাট একটা ভূমিকা রাখে এই ছোটোবেলার থেকে যে প্লাক ফর্মেশনে। এটা ইন অ্যাডিশন কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেশার এগুলোকে যদি ঠিক রাখা যায় এবং হেলদি ব্লাড ফ্লো করা যায়, তাহলে এটা ক্লিনিক্যালি প্রুভেন কার্ডিও প্রোটেক্টিভ, যেটা আজ থেকে নাম হলো হাইপার ফাইন, হার্টি ফাইন থিংস। এবং এটা সারা পৃথিবীর লোক এটা নেবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই এতগুলো পেপার আমরা পাবলিশ করেছি, দুটো পেটেন্ট আছে অনলি ফ্রম আওয়ার ল্যাব, বাট এরপরে আমেরিকা থেকে অনেক কাজ হয়েছে, ওরাও পাবলিশ করেছে এবং এটা হিউজ স্টোরি। কারণ কিউ ফ্রুট অরিজিনালি ইউজুয়ালি ভেরি পপুলার টু উইমেন বিকজ অফ স্কিন, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, তারপরে ভাইটামিন আছে, বাট উই ফাউন্ড এ নিউ অ্যাট্রিবিউট, এটা কার্ডিও প্রোটেক্টিভ অ্যান্ড লোয়ার দ্য ব্লাড প্রেশার। অ্যান্ড এর স্কিনের কিন্তু ল্যাক্সেটিভ প্রপার্টি আছে, এটা আমাদের কাজ না, এটা ওখানে কাজ হয়েছে। সো দিস ইউ ক্যান ফাইন্ড ইন গুগল or PubMed, just typing my name. Next slide please. So today we are here. We got the product. It has a huge science behind it. It has we know the mechanism how it works. The compound, several compounds are involved, and also we know if you consume it in humans, it does the job. It lowers the platelet hyperactivity, which is responsible for the plaque formation and penultimate event like cardiac attack or stroke. And also, it lowers the blood pressure. And today, we'd like to launch Hearty for you all. क्या बात। এখনো সবার ভিতরে